أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية يريدني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين صدق الله العظيم 40 বছর ধরে অসংখ্য খুশির মিছিলে ছিল আইডিএলসি, থাকবে আগামীতেও। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আইডিএলসি প্রেজেন্টস সিয়ামের সুর অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে যারা উপস্থিত রয়েছেন
দেশ দেশের বাহিরে, কাছে বা প্রবাসে সবাইকে মাহে রমাদানুল কারিমের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা জানবো লাইলাতুল কদরের ফজিলত কি। আমাদের মাঝে খুবই কাছাকাছি চলে এসেছে লাইলাতুল কদর। আমরা জানি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাহে রমাদানুল কারিমের মধ্যেই লাইলাতুল কদর রেখে দিয়েছে। এর ফজিলত এত বেশি, জানলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতুল কদর ওয়া মা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর। আল্লাহ তাআলা বলছেন ইন্না আনজালনাহু, অর্থাৎ আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাজিল করে দিয়েছি, নিশ্চয়ই আনজালনাহু তাহাকে, অর্থাৎ কুরআনুল কারীমকে বলা হয়েছে। ফি লাইলাতুল কদর, ফি লাইলাতুল কদর বলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যে সম্মানিত যে রজনী রয়েছে। লাইলাতুল মানে হচ্ছে রাত, কদর মানে হচ্ছে সম্মানিত। এতটা সম্মানিত আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে কোশ্চেন করছেন, ওমা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কি জানেন সেই লাইলাতুল কদর কি? লাইলাতুল কদরি খায়রুম মিন আলফি শাহর। লাইলাতুল কদর হচ্ছে যে মিন আলফি শাহর। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে হাজার রজনী, হাজার মাস যদি এক জায়গায় করা হয়, সারা রাত 24 ঘন্টা দিন যদি ইবাদত করে যেই ফজিলত পাবে, আল্লাহ বলছে একটা রজনী, এই লাইলাতুল কদরটা আমি আল্লাহ তার থেকে বেশি সম্মানী বানিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ বলছেন এই রজনীতে কেন আমি এত সম্মান দিলাম? তানাজ্জালুল মালাইকা ওয়ার রূহু ফিহা বিইذনি রাব্বিহিম মিন কুল্লি আমর। এই রজনীতে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা নাজিল করে জমিনের মধ্যে। আর এই ফেরেশতারা কি করে? নাজিল হয়ে শুধু তারা ঘুরে বেড়ায় এমনটি নয়, এই ফেরেশতারা থাকে ফজর পর্যন্ত থাকে, এবং সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফজর, ফজর পর্যন্ত থেকে যেই বান্দারা ইবাদত করে এবং ইবাদত করছে না স্বাভাবিকভাবে, আল্লাহ তাআলার কাছে তারা ফরিয়াদ জানায়, আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, মাগফিরাত চায় যে আল্লাহ তোমার বান্দা বান্দিকে তুমি ক্ষমা করে দাও। রহমত নিয়ে, মাগফিরাত নিয়ে, নাজাত নিয়ে লাইলাতুল কদরে ফেরেশতা নাজিল হয়। আল্লাহ তাআলা বলছেন যে আমার কোনো বান্দা বান্দি যদি লাইলাতুল কদরের ভিতরে ইবাদত করতে পারে, হতে পারে দান সাদাকা, হতে পারে জিকির আজগার, কোরআন তিলাওয়াত, এমন করে যদি রাত পার করতে পারে, আমার ওই বান্দার জিন্দেগির সমস্ত অপরাধ আমি আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিয়ে তার নামটি জান্নাতীদের খাতার ভিতরে লিখে দেই। মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা রজনীতে প্রথম আসমানে মনোনিবেশ করেন এবং আল্লাহ তাআলা বলেন, আলা মিন মুস্তাগফিরিন ফাগফিরালা, আলা মিন মুস্তারজিকিন ফারজুকালা। আমার কাছে চাও কার ক্ষমার প্রয়োজন, আমার কাছে চাও কার রিজিকের প্রয়োজন, আমার কাছে চাও তোমার কোনটা প্রয়োজন, তোমার ক্ষমতার প্রয়োজন, তোমার চেয়ারের প্রয়োজন, সুন্দরী নারীর প্রয়োজন, তোমার গাড়ির প্রয়োজন, তোমার ব্যবসা বাণিজ্যে আরো ডেভেলপ চাচ্ছ, যা কিছু চাচ্ছ বান্দা, তুমি আমার কাছে কেবলমাত্র বলবে, ক্বালা রাব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, says your Lord, you call me, we respond to you. বান্দা তুমি আমার কাছে চাইতে দেরি হবে, আমি আল্লাহ দিতে দেরি করব না, সঙ্গে সঙ্গে কবুল করে নেব। সুবহানাল্লাহ। আমরা এই রজনীতে আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি বেশি চাইবো। আপনি মনে করবেন না যে আপনি জিন্দেগিতে কত অপরাধ করেছেন, আল্লাহ কি আপনাকে ক্ষমা করে দিবে? আল্লাহ বলছে, লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, আমার রহমত থেকে নিরাশ হবে না, আমার রহমত থেকে তুমি সরে যাবে না। এই রজনীতে তুমি চাও, আমি আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ জানাতে, দরখাস্ত জানাতে দেরি হবে, দিতে দেরি হবে না। তুমি কত অপরাধ করেছো? তুমি কি প্রথম আসমান সমান অপরাধ করেছো? আল্লাহ বলছে আমার ক্ষমার দরজা তার থেকে বড়। তুমি কি দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত অপরাধ করেছো? আল্লাহ বলছে তৃতীয় আসমান যতটুকু এখান থেকে উচ্চতা, যতটুকু প্রশস্ত, তার থেকে বড় এরিয়া আমার ক্ষমার দরজা। আল্লাহ বলছেন বান্দা তুমি কি আমার আরশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছো অপরাধ করে? না, তা পারো নাই। তুমি মনে রাখবে আমার আরশ থেকে আরো বেশি আমার ক্ষমার দরজা আমি খুলে নিয়ে বসে আছি। আমার বান্দা তুমি চাও, আমি আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করে দেব, তোমাকে মাফ করে দেব। রব্বুল আলামিন বলছে বান্দারে, এই লাইলাতুল কদরের ফজিলত কম নয়। এজন্য আমরা এই রজনীতে শুধু হেলায় খেলায় কাটিয়ে দিব না, ঘুমায় কাটিয়ে দিব না, শুধু ঘোরাঘুরিতে কাটিয়ে দিব না। রজনীতে আমরা টোটাল সময়টা আমরা ইবাদতের ভিতরে থাকার চেষ্টা করব। রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে এমন ফজিলতপূর্ণ লাইলাতুল কদর, যে রজনীতে কুরআনুল কারীম নাজিল হয়েছে, আমরা ম্যাক্সিমাম টাইমটা কোরআন তেলাওয়াত এবং আল্লাহ তাআলার সিজদার মধ্যে পড়ে এই ইবাদত করার চেষ্টা করব। রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে লাইলাতুল কদর যেন আমরা খুঁজে পাই, বেজোড় রজনীতে, যে কোনো রজনীতে আল্লাহ তাআলা দিবে, আমরা যেন সেই রজনী হাসিল করতে পারি, আল্লাহকে খুশি করতে পারি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন, আমিন। 40 বছর ধরে অসংখ্য খুশির মিছিলে ছিল আইডিএলসি, থাকবে আগামীতেও। এই মুহূর্তে আমরা বসে আছি ইফতারির সামনে নিয়ে। আল্লাহ তাআলা বলছে এই সময় দোয়া করলে আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না, তাই সেই আশা নিয়ে রব্বুল আলামিনের কাছে আমরা দোয়া করব। আসুন আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে অপরাধগুলি ক্ষমা করিয়ে নেই। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين ইফতারির আগ মুহূর্তে তোমার ঘোষণার অপেক্ষা করে আমরা বসে আছি খাবারগুলি সামনে নিয়ে। আল্লাহ গো, কখন তুমি অর্ডার করবে তখন খাবো। চাইলে সবাই খাবার খেতে পারে, শক্তি রয়েছে, বাধা দেওয়ার কেউ নাই। শুধু তোমার খুশির জন্য আমরা ওয়েট করছি। আল্লাহ, তুমি আমাদের জিন্দেগির জানা অজানা সব অপরাধগুলি ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ, রমাদানুল কারিমের প্রত্যেকটি রহমত, প্রত্যেকটি মাগফিরত, নাজাত যেন হাসিল করতে পারি তৌফিক দান করে দাও। আল্লাহ গো, রমাদানুল কারিমে যেমন করে শয়তান থেকে আমরা বিরত থেকেছি, আরো 12টি মাস যেন আমরা শয়তান থেকে বিরত থেকে তোমার ইবাদত করতে পারি সেই তৌফিক দান করে দাও। সুবহান রাব্বিকা রব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।